your word. As the pastor song delivers the message, we pray that the Holy Spirit will be with us, touching our hearts and opening our ears to hear your voice. Through this worship service, may we hear the loving voice of our Father and sense your presence among us. Fill our hearts with the living word that brings life, strength, and hope. Father God, we also pray for the RTM English ministry. May we expand this ministry throughout
위에 세운 인생이 A life built on the word. 그리고 성경 말씀은 마태복음 7장 24절 한 절입니다. 제가 읽어드리겠습니다. So just one verse from Matthew chapter 7 verse 24. Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니. 오늘 본문 말씀을 통해서 예수님께서는 우리 인생을 두 가지 종류로 나눴습니다. 하나는 반석 위에 세운 인생이고 또 다른 하나는 모래 위에 세운 인생입니다. 사람들은 집의 크기와 화려함을 보지만 하나님은 기초를 보십니다. 하나님 우리 마음의 중심을 보시고 우리가 세운 인생이라는 집의 기초를 보십니다. 기초는 우리 눈이 안 보이지만 그러나 이 기초가 집 전체를 결정합니다. 반석 위에 세운다는 것은 깊이 파고 보이지 않는 곳에 투자하는 것입니다. 또한 여기서 반석은 예수 그리스도를 살립니다. 예수 그리스도는 누굽니까? 말씀이 육신이 된 분이 예수 그리스도. 그러니까 반석 위에 세운다는 것은 말씀 위에 든든히 기초를 세운다는 것이고 그것은 예수 그리스도 위에 반석을 기초를 세운다는 것이죠. 시간이 걸리고 수고가 필요합니다. 반면에 모래 위에 세운다는 것은 쉽고 빠르지만 오래 가지 못합니다. 마치 예수님께서 마태복음 13장에서 돌짝밭에 뿌리시다가 돌짝밭에는 흙이 약했어. 금방 자라지만 태양이 뜨면 금방 시들어 말라져요. 뿌리가 없는 기초가 약한 뿌리. 인생의 승패는 결국 기초에서 결정된다. 그 말씀. Jesus divides life into two kinds. One is a life built on the rock, and the other is a life built on the sand. People often look at the size and appearance of a house, but God looks at the foundation. The foundation is hidden from sight, but it determines the strength of the entire house. Building on the rock means digging deep and investing in what cannot be seen. Here the rock, of course, refers to Jesus Christ. Who is Jesus Christ? According to chapter 1 of the book of John, in the beginning there was a Word. The Word was God, but Word became flesh and dwelt among us. It is Jesus Christ. So the Word and Jesus Christ is the same. Jesus Christ is the rock. In the end, the outcome of life is determined by its foundation. Foundation. 우리 주님께서 우리가 세운 인생의 집에 대한 가진 기준은 단순합니다. 바로 오늘 본문 말씀대로 말씀을 듣고 행하는 거죠. 많은 사람들이 설교를 듣고 성경을 읽지만 순종하지 않는 것이 문제라는 거죠. 그러나 성경 말씀을 읽고 듣는 것은 시작이다. 행하는 것이 완성이다. 사랑하라는 말씀을 듣고 사랑할 때, 또 용서하라는 말씀을 듣고 용서할 때, 그 말씀이 우리 삶 속으로 내려옵니다. 우리 삶에서 순종이 반복될수록 그 말씀이 깊이 우리 인생의 뿌리를 내리게 되겠죠. 그렇기 때문에 진짜 믿음은 지식이 아니라 우리 삶으로 드러나는 순종입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 거죠. So the Lord's standard is simple. Do we hear His word and put it into practice? That's the problem. Many people listen to sermons and read the Bible, yet they do not obey. Hearing is the beginning, but doing is the completion. When you hear about love and actually love others, when we hear about forgiveness and truly forgive others, the word takes root in our lives. Repeated obedience allows God's word to sink deeper into our hearts. True faith is not merely knowledge, it is obedience revealed through daily living.
오늘 예수님께서는 우리 인생에 비와 창수와 바람이 반드시 온다고 말씀하셨습니다. 우리 인생에 찾아오는 비와 창수와 바람이 무엇입니까? 건강의 위기, 재정의 위기, 관계의 위기, 사회의 위기. 그때 드러나는 것은 내가 무엇 위에 기초하고 있습니다. 그러니까 이 폭풍이 오는 것은 우리의 기초를 시험하는 것입니다. 우리 인생의 기초를 시험하는 것입니다. 말씀 위에 선 사람은 흔들리지만 무너지지 않는 것입니다. 할렐루야. 말씀 위에 든든히 선 사람은 흔들릴지라도 무너지지 않습니다. 그러나 말씀이 없는 사람은 끝까지 버티지를 못하는 거죠. 그래서 말씀을 매일매일 읽고 먹는 사람은 자기도 모르게 면역체계가 영적 면역체계 강해지고 있는 거죠. 큰 시험이 오고 시험 올 때 흔들리긴 하지만 넘어지지는 않는 것이 말씀의 뿌리가 되기 때문에 그런 거죠. 본인도 잘 몰라요. 성경 말씀을 매일 읽는 사람도 잘 몰라요. 자기 무슨 일이나. 그러나 이미 뿌리가 깊이 내려가고 있는 거죠. 자기도 모르게 강해지고 있는 거죠. So Jesus clearly says that rain will fall, floods will come, and winds will blow. Crisis in health, finances, relationships, and ministry will surely arise. At such times, what is revealed is the foundation upon which we stand. Storms test the foundation. Those who stand on God's word may be shaken, but they will not collapse. Those without the word, however, cannot endure when the storms come. We should remember. If we read Bible, keep reading Bible every day, we are becoming strengthened. Our immune system is developed. 근데 이 말씀이 하루아침에 기초가 되어 있습니다. 처음에는 말씀 우리 머리를 들어오고, 그 다음 우리 마음을 움직이고, 그 다음에는 우리 삶을 변화시키게 되어져 있습니다. 순서가 있어요. 시간이 좀 필요해요. 오늘 하루 종일 성경 50점 읽었다. 내일 내가 확 변화되고. 아닙니다. 하루 이틀 3일, 한 달, 2달, 3달, 1년, 2년, 3년. 말씀 속에 잠겨야 돼요. 그럼 자기도 모르게 강화돼요. 자기도 모르게 이뮤 시스템이 증가해요. 그래서 읽고 듣고 묵상하고 순종하는 과정을 감수할 때 말씀이 우리 영혼 깊은 곳으로 내려갑니다. 마치 뿌리가 땅 깊숙이 내려가듯이. 그래서 단순한 종교 행위가 아니라 인생의 기초를 세우는 작업입니다. 저는 이 성경 읽기 운동하면서 그런 말 하는데요. 단순 무식하게 읽으십시오. 묻지도 말고 따지도 말고 일단 말씀을 읽으십시오. 많이 읽으십시오. 많이 기초고 그 다음 때가 되면은 묵상하고 연구할 때가 오거든요. 일단 많이 읽는 게 기본이다. 박세리가 골프 선수로 세계를 제패했는데 아버지가 어릴 때 박세리 기초훈련을 어떻게 시키냐면은 아파트가 15층, 20층 아주 높은 아파트인데 거기를 계단을 오르내리는 훈련을 시켰대요. 뒷걸음질했어요. 계단을 끌었죠. 이렇게 하니까 이 종아리가 허벅지 쪽으로 근육이 생겨요. 그걸 뭐 8시간 그래서 기초훈련을 했어요. 무식하죠. 그래야 이 하체가 단단해져요. 그래서 골프 선수를 서서 이제 이걸 스윙입니다. 저는 골프 하나도 몰라요. 근데 알지게 이 하체가 든든해야 숨도 고르고 흔들리지 않죠. 단단한 하체를 통해서 스윙을 멋지게 가죠. 그 다음에 사이클 선수 보면은 하체가 이만해요. 사이클. 그 사람들은 뭘 해도 뭐 든든한 거죠. 그러니까 이 말씀을 많이 먹는 것은 바로 그런 우리 영혼의 기초 체력을 해야 돼요. 자기도 모르게 강해지는 거죠. 그래서 저는 성경 읽기를 강조하고 싶어요. 다행히 우리 우간다에 가서 제가 이런 일일 세미나에서 이런 간증을 계속 또 했는데도 다들 되게 바뀌어요. 또 은혜 받다는 거, 보존 받다는 거. So the word does not become a foundation overnight. It first enters the mind, then touches the heart, and eventually transforms the life itself. As we repeatedly read, listen, meditate, and obey, the word sinks deep into our souls.
This is not merely a religious activity, it is the process of building the foundation of our lives. 큰 나무가 폭풍에도 쓰러지지 않는 이유는 뿌리가 깊기 때문입니다. 겉으로는 보이지 않습니다. 땅속에서 뿌리들이 깊숙이 땅을 붙잡고 있잖아요. 그러니까 위에 기둥이 흔들리지 않아요. 말씀도 우리 영혼의 뿌리와 같은 것이죠. 말씀이 우리 영혼에 깊이 뿌리 내린 사람은 고난 속에서 다시 일어서는 거죠. 흔들릴 수도 있어도 무너지지 않아요. 우리 말씀 믿기를 사모하죠. 말씀 우리 영혼에 뿌리 내기를 사모하죠. 말씀에 순종하기를 기뻐하십시오. So a large tree can withstand storms because its roots run deep. Though hidden beneath the ground, they hold the tree firmly in place. God's word is like the roots of our soul. A person deeply rooted in the word rises again even in times of suffering, hardships, but we can stand up again. Such a person may be shaken but will not be destroyed. 그래서 말씀 위에 세워진 인생은 하루아침에 만들어지지 않습니다. 매일 읽고 듣고 묵상하고 마지막으로 순종해야 하죠. 그래서 작은 순종 하나가 인생의 방향을 바꿉니다. 하나님 우리에게 거대한 일을 요구하시는 것이 아니고 오늘 조그마한 일에서 순종한 일을 원하십니다. 그 반복 속에서 작은 순종을 반복하면서 우리 인생이 더욱더 견고해지는 것이죠. 생활화되고 습관화되고. So life built on God's word is not formed in a single day. We must read, listen, meditate, and obey every day. One small act of obedience can change the direction of life. God does not first ask for great achievements. He asks for obedience today, small thing. He wants us to obey with a small thing. Through this daily pattern, our lives become stronger and more secure. 예, 말씀을 맺겠습니다. 지금도 우리 인생은 세워지고 있습니다. 문제는 어디 위에서 세워지고 있는가? 폭풍은 반드시 옵니다. 사실 아주 자주 옵니다. 그러나 말씀 위에 선 인생은 흔들릴 수는 있어도 넘어지지 않습니다. 무너지지 않습니다. 주님께서 오늘 본문에서 약속하셨습니다. 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람 같으리라. 말씀을 듣고 또 읽고 듣고 순종하는 사람은 지혜로운 사람이라 했습니다. 그래서 우리가 말씀을 살아내십시다. 그때 우리의 인생은 무너지지 않는 견고한 인생이 될 줄로 믿습니다. Dear brothers and sisters, your life is being built even now. Today, the question is this: what foundation are you building upon? Storms will surely come, yet a little built upon the world may be shaken, but it will never fall. It will never collapse. Jesus promised with today's verse is that everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So let's read the word, listen to the word, live out the word. Then our lives will become a strong and unshakable life that brings glory to the Lord. Let's pray. Thank you, Father, for this message that you want to give us today. Is that you want us to read, listen, meditate, and then the last stage is that put them into practice. You want us to obey your word. Then will make us wise men who build his house on the rock. Thank you, Lord, for this message. Give us the spirit of obedience. And that way we can live the successful life. In that way we can also glorify your name.
So in Jesus' name we pray. Amen. 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 설교를 소식했어. 300명 목사. 그러니까 저쪽에 가서 스리랑카 목사님하고 이제 교제도 시작하고 서로 알리고 그러면서 이스라엘 목사하고 스리랑카 교회에서 모범을 들었어. 그럼 우리 한국에서도 시작하고 미국에도 몇십 명 목사님한테 요청해서 미국에도 하라고 인도도 라베 목사님 하라고 우간다도 하라고 몇 분이라고 정말 모으자 이 사회 앞으로 전세로 가야 되니까 합시다. 그러기 위해서는 제가 이번 6월 24일 날 이제 17일 남았는데 가야 돼요. 근데 문제는 이제 돈이 제가 쓰는 돈이 없는 거죠. 전적으로 저는 후원금에 의존하고 있는 게 최대한 150만 원 있으면 갔다 오셨어요. 그 숙식을 주다 하는데 비행기 삭시 한 70에서 120 직항비 비싼 건 120이고 하고 아주 저렴한 경유 2번 하는 건 모르겠죠. 70, 80 그래서 그래서는 갔다 왔는데 좋긴 하고 있어요. 근데 사실 여러분들이 하는 사이에 말변비가요 하나님께서 크게 쓰시고 계신 거 보면 스리랑카, 그 다음에 네팔, 부탄, 인도네시아, 가나, 나이지리아, 케냐, 탄자니아, 남아프리카, 그다음에 미국, 카나다 정말로 이제 앞으로 알림이 많아질 것 같은데요. 저는 이 처음에는 큰 그림 하나로 봤는데 하나님께서는 이제 세부적으로 더 멀리까지 이렇게 뭔가를 보여주고 계시고 그래서 저도 나이가 이제 70을 향해서 가고 있는 거죠. 인생이 이렇게 되고 있어요. 어쩌다 이렇게 도저히 이해가 안 돼요. 내일 모레 70이고. 그러면 저로서는 사명을 받았잖아요. 그죠? 이 사명을 위해서 이루어져야 돼요. 저는 물불 안 가리고 뛰어가잖아요. 어떤 분들은 저보고 그럴 때, 저렇게 뛰어다니면 좀 천천히 하지, 이렇게 말할 수 있을까? 그런 분들이 있습니다. 하지만 저는 사명자에게 이쪽 분야로 사명을 받기 때문에 이렇게 가는 거예요. 저는 아예 목소리 맞췄어요. 진짜 맞췄기 때문에. 이번에 비행기 사고로 죽었어도 순절해서 이 세상의 삶에 여한이 없습니다. 이걸 통해서 어떻게든지 하나님께 이걸 통해서 여러 나라의 영적 성숙과 영적 구원이 이바지할 수 있는 그걸로 만족합니다. 그래서 어쨌든 이번에는 가야 되겠다. 이스라엘 나오고 이번에는 가지 말고 1월 달에 갈 텐데 1월 달에 가서 1000명 정도 목사님들 세미나 하려면 지금 가서 안면을 타고 인사하고 설교하고 악수하고 이렇게 해놓는 게 얼마나 좋겠어요. 이 세미나를 계획한 아식 목사님이 그 지역의 영적 지도자인데 그 딸내미가 세아라예요. 세아라 국제학교 교사인데 세아라가 이미 DLT 청소년 리더십 프로그램 이미 학생들 20명을 모아놨어요. 시작을. 그동안에 제가 꿈꾸는음악의 학생 대상으로 지금 DLT 프로그램을 해왔는데 거기 참관했거든요. 한 주도 안 참관을 했어요. 이 세아라가 아르샤하고 인도에 많이 오면서 세 사람이 참관을 했는데 이제 준비해서 하라니까 진짜로 학생들을 20명 모아놨어요. 국제학교. 그 이번에 가서 그것도 출범시키고 계속 할 일이 많아요. 여러분 오늘 이렇게 들으니까 야 RBB 사역이 이런 여러 가지 많이 하고 있구나 싶었죠. 청소년 리더십 프로그램 그것대로 전 세계로 갈 겁니다. 앞으로 보십시오. 인도에도 이제 곧 시작합니다. 라메 목사가 스리랑카에 2개, 우간다, 미국도 할 겁니다. 그래서 이 청소년 다음 세대 리더십 프로그램, 그러니까 성경적 세계관을 갖춘 청소년 리더들이 있는 프로그램이 앞으로 이것대로 갈 겁니다. 저는 거기에 총 디렉터로 웨스를 세워봤습니다. 웨스. 그분에게 이걸 총 디렉터 좀 맡아달라고 부탁합니다. 지금 잘하고 있거든요. 중학교에. 그래서 스리랑카에 가야겠다 이렇게 생각하고 기도해 주신 겁니다. 자, 이제 마지막 7번인데요. 시간이 꽤 됐네요. RBNB 정기 후원자 모집인데요. 우리가 지금 미션 펀드라고 하는 걸 이용하고 있잖아요. 근데 이제
모든 사회가 다 재정이 필요한데 우리가 재정이 많이 열악합니다. 그래서 이쪽으로도 우리가 좀 앞으로 운동을 구체적으로 좀 이제 확장시켜야 되고, 우리 이수부사님 회계로서 이걸 좀 우리 카톡에 좀 이렇게 공부도 좀 하고, 또 권면도 하고 해서 어려운 분들은 1만 원 이상이라도 하고, 이런 되는 분들은 감동되는 분들은 좀 더 모여도 하고 해서 좀 십시일반으로 모아서 이것이 좀 돼야 되는가 싶습니다. 그 다음에 이제 좀 큰 단체 아니면 큰 교회 이런 데도 협력해서 좀 이렇게 후원을 모으는 것이 중요합니다. 매번 갈 때마다 우리 회원들에게 큰 부담이 되는 부분을 제가 알고 있습니다. 어떤 분은 기쁨을 하죠. 어떤 분에게는 다른 사람이 하는 내가 안 하니까 마지못해 하는 분도 있는 것 같고, 좀 그분들이 미안하기도 하고 그래요. 그래서 억지로 갔다 옵니다. 울산에 난 권사님은 저번에 저하고 영어 성경 공부를 1년 동안 하신 분인데, 권사님, 젊은 권사님인데 이번에 45만 원이나 했어요. 10만 원, 15만 원, 20만 원 해가지고 했는데 어제 문자가 왔더라고요. 목사님 하시는 사역이 너무 필요합니다. 저도 기도하니까 다음부터 제가 후원을 잘하겠습니다. 이렇게 또 그런 말이 오면 또 위로가 되기도 하는데, 그래서 우리가 좀 전형적인 것을 확충해야 되는데 이것도 기대하고 있습니다. 자, 오늘은 이 정도로 하겠습니다. 계속 기도 제목만 나눌 건데요. 기대해 주실 것은 6월 24일 날 스리랑카에 세미나 설교를 300명 목사님들 앞에서, 그때 한 3, 4일, 한 4, 5일 빨리 그냥 그것만 하고 왔으면 좋겠고, 그 다음에 8월 말경에 또 한 3주 정도 가서 두 군데 교회. 사실 제가 이걸 해보니까 힘들어요. 두 군데 교회를 하면 두 배로 힘들겠죠. 저는 각오를 하고 가려고 합니다. 왜냐하면 이미 루트가 뚫렸기 때문에 이제 가서 하기만 하면 돼요. 이런 너무나 좋은 졸업 기회에 1,300만 명의 성도들에게 영적 성숙과 영적 부흥을 위하여 우리가 이바지할 수 있는 길이 있으니까 성경 자체를 가지고 이렇게 하니까 얼마나 좋아요. 제가 다음에 자료를 한번 공유해 보겠습니다. 30주입니다. 9월달부터 10월달 30주 매주 한 장씩 거기 요약을 하다 얘가 다 만드는 거 한 주를 제가 한번 카톡방에다 올릴 테니까 한번 보시고, 이런 식으로 포스터를 가지고 이렇게 하시고 많은 기도 부탁드리겠습니다. 그리고 인천에 있는 우리 김한신 목사님 올해 제가 만나는데, 에드문드 목사님 이제 이번 수요일 날 스리랑카 돌아가시는데 화요일 밤에 고별 파티합니다. 제가 인천에 있는 대학교 가서 김한신 목사님 비즈니스맨 수입차 회사 사장님 만나서 우리 커피 공장이라든가 뭐 이런 얘기를 좀 나누고, 투자자를 모집할 수 있으면 모아서 그분들에게 수익이 맞으면 뭐 마다할 이유가 없죠. 그쪽 나라에서 기여할 수 있고, 한국에 있는 복을 받았으니까 나눠줘야 나쁜 아니거든요. 근데 영적으로도 기여하고 또 재정적으로도 기여할 수 있는 부분이 얼마나 좋겠어요. 이거 순차 보라는 우리가 있습니다. 할렐루야, 감사합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 3주 이상 가운데 하나님께서 붙들어 주셔서 부족한 종 사용하시고 길을 열어주셨습니다. 이제 우리 회원들 앞에서 이 사역 보고를 했습니다. 성령께서 우리 마음 가운데 감동 주시고, 우리가 미국 선교사, 캐나다 선교사로부터 받았습니다. 복음을 통해 하나님께 우리가 또한 물질적인 복도 받았습니다. 이제는 갚아줘야 할 때문에 이미 많은 선교사님들이 전 세계에 나가서 어려운 나라들에게 이미 베풀고 있습니다. 우리도 우간다에 이 스모메라고 하는 1,300만 명의 공동체에 우리가 기여할 수 있는 길을 열어주시면 감사드리고, 우리 할 수 있는 모든 최선을 다했습니다. 도와드리고 섬기면서 우리가 더 성숙하고 또 보람을 가지고 이런 섬김의 사역에 지속될 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 주님께 찬양이 영광이